औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुंग स्टार्ट को यूनिट नंबर 2 द क्लास 11 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट को आगे जुंगा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर 2 जुंगा सरे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और पर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के पहले नंबर टॉपिक जुंगा दे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। गुरु स्केलर सतवई वेक्टर सतवई टाइप्स ऑफ स्केलर सही और वेक्टर से और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स तराजू द टूल्स द कोचे स्केलर और वेक्टर सतवई पहले राजूंगा स्केलर्स था the scalar definition that is those physical quantities which can be completely described by its magnitude is called scalars. दास फिजिकल क्वांटिटीज़ चिकम मुंगा बयानवली शू सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सरा दास क्वांटिटीज़ तब मुंगा स्केलर्स हुई यानी दास फिजिकल क्वांटिटीज़ चिकम मुंगा completely बयानवली शू सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सरा दास क्वांटिटीज़ तब मुंगा सवई स्केलर्स होते हुई Now, those physical quantities which can be completely described by its magnitude only is called scalars. दास फिजिकल क्वांटिटीज़ चिकम मुंगा completely बयानवली शू सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सरा दे तो मुंगा स्केलर्स वही वस पहले इस द कोच मैग्नीट्यूड सतविलिशी मैग्नीट्यूड दे तो वही a number with standard is called magnitude. Standard विलिशी यूनिट था नो चिकल यो नंबर राशि और सरा स्टैंडर्ड राशि यानी यूनिट राशि दे तो मुंगा सवई मैग्नीट्यूड वतो वही लकद मिसाल पर तौर बांधे जमुंग से रदे मास जो मास मुंगा वागस्तो फरस क्या 10 किलोग्राम जो दा 10 पर कैसे दे नंबर दे और दा किलोग्राम सर स्टैंडर्ड दे यानी यूनिट दे चिकले यो नंबर राशि और सर यूनिट राशि न दे तो मुंगा मैग्नीट्यूड हुई न दा मास समूंग से रसरे मैग्नीट्यूड दे 10 पर के नंबर दे और किलोग्राम पर कैसे यूनिट दे या स्टैंडर्ड दे नमुंग विच मास समूंग से रदे 10 किलोग्राम यानी 10 नंबर शो और किलोग्राम पर के स्टैंडर्ड दे यानी यूनिट दे जो दे तो मुंगा मैग्नीट्यूड हुई न मतलब द मास जमुंग सर सरे मैग्नीट्यूड दे दवा शांत के जमुंग सर दे लेंथ जमुंग सर फरस के अमंग वागस्तो 2 मीटर जो दा 2 पके और नंबर दे और मीटर पके स्टैंडर्ड दे यानी यूनिट दे नमुंग विच दा 2 मीटर पासल के जमुंग सर सरे मैग्नीट्यूड दे दा मैग्नीट्यूड द चारे द लेंथ दे संग च जमुंग सर 10 किलोग्राम मैग्नीट्यूड द चाओ द मास हो दा शांत के दा 2 मीटर मैग्नीट्यूड दे द लेंथ दा शांत के मुंगा वागस्तो 10 सेकंड जो दा 10 पके नंबर दे दा सेकंड पके सरे स्टैंडर्ड दे यानी यूनिट दे जो दे 10 सेकंड तमुंगा मैग्नीट्यूड हुई दा मैग्नीट्यूड द चारे द टाइम दे एटीसी वगैरह वगैरह मतलब दास जमुंग सरा नोर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ था चमुंगा सिर्फ और सिर्फ दा बयान वली शुप मैग्नीट्यूड सर लकसंग चमुंगा दल तक के मास चिकमिनो वेच द सिर्फ और सिर्फ मुंगा मैग्नीट्यूड बयान वली शुदा शान द लिंक हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बयान वली शुदा टाइम हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बयान वली शु न संग चमुंग विच मास लिंक टाइम द मुंगा मैग्नीट्यूड सर डिफाइन कवली शु या मैग्नीट्यूड सर बयान कवली शु न दा से फिजिकल क्वांटिटीज़ चिकम मुंगा मैग्नीट्यूड सर बयान वली शु दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ तो मुंगा सवई स्केलर्स होते हुई न मास जमुंग सर स्केलर क्वांटिटी दा लिंक जमुंग सर स्केलर क्वांटिटी दा और टाइम हम जमुंग सर स्केलर क्वांटिटी दा नमुंग विच दा से फिजिकल क्वांटिटीज़ कमी चमुंगा कंप्लीटली बयानवली शू सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सर दा से क्वांटिटीज़ तमुंगा सवई स्केलर्स होते हुई नो मुंगा दल तक उधरी क्वांटिटीज़ डिफाइन कर मास लिंक और टाइम जो दा से क्वांटिटीज़ चिकम मुंगा सिर्फ और सिर्फ स्केलर सर डिफाइन कवली शू स्केलर मैग्नीट्यूड सर बयानवली शू दा से फिजिकल क्वांटिटीज़ तमुंगा सवई स्केलर्स होते हुई मैग्नीट्यूड से तो वही चक्कर वो नंबर राशि और सर स्टैंडर्ड यानी यूनिट राशि दे तो मुंगा सवई मैग्नीट्यूड होते हुई वस राजुमुंगा टाइप्स ऑफ स्केलर्स था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलर्स द स्केलर चिकम ने 2 टाइप्स थी 2 टाइप्स थी यो दी जमुंग सर नॉन डायमेंशनल स्केलर्स और यो दी जमुंग सर डायमेंशनल स्केलर्स वस नॉन डायमेंशनल स्केलर जमुंग सर दी डिजिट्स यानी चिकम जमुंग सर आम इन सी दी यानी डिजिट्स दी दा जमुंग सर नॉन डायमेंशनल स्केलर्स दी लकद मिसाल पर तौर बांधे 1 दा जमुंग सर यो नॉन डायमेंशनल स्केलर दे 2 दे 3 दे 4 5 6 दा से आम जमुंग सर चिकम डिजिट्स दी दा जमुंग सर भी नॉन डायमेंशनल स्केलर्स यानी दा दिस क्वांटिटीज़ दी च दी चिकम ने डायमेंशन निश्ता जो और स्केलर दी जो दी तो मुंगा नॉन डायमेंशनल स्केलर्स हुई 1 2 3 4 5 6 इन डिजिट्स दा जमुंग सरा नॉन डायमेंशनल स्केलर्स दी डायमेंशंस द पार चिकम ने जमा दा यूनिट नंबर 1 चिकम मेजरमेंट चैप्टर दे दागे द डायमेंशन वीडियो उगोराई जो पाई के बाद चिकम ने मुंगा डायमेंशंस मा मुकम्मल एक्सप्लेन कर दी डायमेंशंस सतवीलिशी
نو دا زموږ سره 1 2 3 4 5 6 دا شان زبسې دا ډیجټس چې کوم دي نو دا زموږ سره نان ډایمنشنل سکیلرز دي. دویم نمبر دی زموږ سره ډایمنشنل سکیلر جو په ډایمنشنل سکیلرز کې زموږ سره راځي ماس ته لینګ ته ټایم دی دا شان انټنسټي دا الکتریک کرنٹ ته ټمپریچر دی وغیرہ وغیرہ یا سپیډ دی دا شان ته کې زموږ سره ډیسټنس دی. نو دا ټول زموږ سره ډایمنشنل سکیلرز دي مطلب د ماس هم ډایمنشن شته او سکیلر دی د لینګ هم ډایمنشن شته او سکیلر دی ټایم هم د ډایمنشن شته او سکیلر دی انټنسټي د دوه هم ډایمنشن شته او سکیلر دی د کرنٹ هم ډایمنشن شته او سکیلر دی ټمپریچر چې کوم دی د دوه هم ډایمنشن شته او سکیلر دی. نو په دې وجه باندې دی فزیکل کوانټیز ته موږ ډایمنشنل سکیلرز وایو. نو سکیلر زموږ سره دوه قسم دي یو نان ډایمنشنل سکیلر دی یو ډایمنشنل سکیلر دی چې کوم موږ دلته کې ایکسپلین کړل. اوس راځو موږ ویکټرز ته چې ویکټر څه ته ویلی شي those physical quantities which can be completely described by its magnitude and direction is called vectors. داسې فزیکل کوانټیز چې کومې مونږه کمپلیټلی بیانولی شو په میګنیچیوډ او ډایرکشن سره داسې فزیکل کوانټیز ته مونږه ویکټرز وایي. داسې فزیکل کوانټیز چې کومې مونږه بیانولی شو کمپلیټلی په میګنیچیوډ او ډایرکشن سره داسې فزیکل کوانټیز ته مونږه څه وایي ویکټرز ورته وایي. د دې یو آسان مثال مونږ راخلو د دې آسان مثال دپاره مونږه اگزامپل راوچتو د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ لکه فرض کا یو زموږ سره دی ډسټنس او یو زموږ سره دی ډسپلیسمنټ یعنی مونږ وایو چې داسې کوانټیز چې په کومو باندې د ډایرکشن د چینج کېدو سره اثر پرې وځي جو دې ته مونږ ویکټرز وایو او داسې فزیکل کوانټیز چې په کومو باندې د ډایرکشن د چینج کېدو سره اثر نه پرې وځي دې ته مونږ سکیلرز وایو. نو مونږ دلته کې یو مثال راواغستو د ډسټنس او یو مونږ مثال راواغستو د ډسپلیسمنټ. د ډسټنس مطلب دا چې هاو مچ یو هیو ټریولډ. د ډسټنس مطلب دا چې هاو مچ یو هیو ټریولډ د دې مطلب چې تاسو څومره تللی یئ. نو مونږ وایو چې که فرض کا یو باډي ده او دا چې کوم نه روانېږي یو باډي ده او دا چې کوم نه روانېږي د دې پوینټ A نه راځي د دې B پورې نو د دې پوینټ A نه واله د 1 پورې باډي کور کړی دی 1 کیلومیټر ډسټنس بیا د 1 نه د 2 پورې باډي کور کړی دی 1 کیلومیټر ډسټنس د 2 نه واله د 3 پورې باډي کور کړی دی 1 کیلومیټر ډسټنس د 3 نه واله د B پورې د باډي اگین کور کړی دی 1 کیلومیټر ډسټنس نو د A نه واله د B پورې د باډي ټوټل ډسټنس کور کړی دی 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 4 کیلومیټر ډسټنس دو کور کړی د B پورې. نو مونږ وایو چې د ډسټنس مطلب دا دی چې ته څومره تللی یعنی مطلب تا څومره مطلب چې کوم دی نو تللی مطلب تا څومره ډسټنس کور کړی دی. نو مونږ وایو چې د A نه واله د B پورې د باډي ډسټنس کور کړی دی 4 کیلومیټر ځکه چې دا د A نه د B پورې تللی ده او د A نه د B پورې ټوټل ډسټنس دی زموږ سره 4 کیلومیټر. اوس زه وایم چې که فرض کا داسې ده چې د B نه واله دا باډي خپل ډایرکشن چینج کو او دا باډي راله د B نه د پوینټ 3 ته واپس یعنی مطلب باډي خپل ډایرکشن چینج کو او باډي راله د دې پوینټ B نه د 3 ته نو دو اگین کور کو 1 کیلومیټر ډسټنس نو چونکې د A نه د B پورې د باډي ټوټل ډسټنس کور کړو 4 کیلومیټر 1 کیلومیټر وسره دا جمع شو نو زموږ سره ټوټل ډسټنس راغی 5 کیلومیټر ځکه چې اوس دا باډي تللی ده 4 کیلومیټر د B پورې راغلی ده او باډي خپل ډایرکشن چینج کو د B نه د 3 پورې رااله جو 1 کیلومیټر وسره دا راغی نو 4 جمع 1 جو ټوټل ډسټنس راغی زموږ سره 5 کیلومیټر ځکه چې د ډسټنس مطلب دا دی چې هاو مچ یو هیو ټریولډ چې ته څومره تللی نو دا باډي 4 کیلومیټر داسې راغلی ده 1 کیلومیټر وسره دا رااله جو ټوټل ډسټنس راغی زموږ سره 5 کیلومیټر. نو مونږ وایو چې اوس راځو مونږ ډسپلیسمنټ ته چې د ډسپلیسمنټ مطلب څه دی نو د ډسپلیسمنټ مطلب دا دی چې هاو فار یو آر فرام سټارټینګ پوینټ تو څومره لرې یې د خپل سټارټینګ پوینټ نه د سټارټینګ پوینټ نه ته څومره لرې یې. نو مونږ وایو چې د ډسپلیسمنټ مطلب دا دی چې ته د خپل سټارټینګ پوینټ نه لرې څومره نو که مونږ دلته کې وګورو په دغه سیم اگزامپل کې د A نه واله د باډي B پورې راغلی ده دو ټوټل ډسپلیسمنټ کور کړی دی 4 کیلومیټر. اوس که فرض که موږ چې دا باډي خپل ډایرکشن چینج کی او دا باډي راشي د B نه د 3 پورې یعنی باډي راله د B نه د 3 کیلومیټر د دې پورې راله اوس باډي چې کوم نه د خپل سټارټینګ پوینټ نه څومره لرې ده نو د دې پوینټ 3 پورې باډي لرې ده داسې. نو مونږ وایو چې د A نه واله تر د دې 3 پورې باډي چې کوم نه مطلب خپل سټارټینګ پوینټ نه لري د څومره د دې پورې نو مونږ به دا ډسټنس وس جمع کو 1 کیلومیټر جمع 1 کیلومیټر جمع 1 کیلومیټر چونکې باډي خو واپس دلته راغلی ده نو مونږ وایو چې اوس مونږ وګورو دلته کې زموږ سره باډي چې کوم نه د خپل سټارټینګ پوینټ نه 3 کیلومیټر لري ده نو مونږ ډسپلیسمنټ واغستو 3 کیلومیټر ځکه چې باډي چې کوم نه نو
خپل ډایرکشن چې کله چینج کو د باډي رااله د بینه دی 0.3 ته ټوټل زموږ سره ډیسپلیسمنت واس پاتې شو 1 کیلومتر جمع 1 کیلومتر جمع 1 کیلومتر نو 3 کیلومتر راغی ځکه چې د ډیسپلیسمنت مطلب دا دی چې هاو فار یو آر فرام د سٹارټینګ پوینټ د خپل سٹارټینګ پوینټ نه څومره لري نو باډي د خپل سٹارټینګ پوینټ نه څومره لري دا 3 کیلومتر لري نو موږ ځکه ډیسپلیسمنت واغستو 3 کیلومتر نو په دې دواړو اگزامپلز کې په ډیسټنس او په ډیسپلیسمنت کې کومه وګورو نو په د ډایرکشن په چینج کېدو سره په دې ډیسټنس باندې څه اثر پرې نه وته نو په دې وجه باندې موږ وایو دا ډیسټنس سکیلر کوانټیټي ده او دغه شانت کې دا باډي چې کله د ډایرکشن چینج کو باډي د پوینټ بی نه د 3 تر اله نو موږ وایو چې د باډي د ډایرکشن په چینج کېدو سره په ډیسپلیسمنت باندې اثر پرې وته نو ډیسپلیسمنت موږ سره 5 کیلومتر پکارو موږ 5 وانه اوس موږ 3 واغستو ځکه چې دلته کې زموږ سره باډي د خپل سٹارټینګ پوینټ نو وسلري د 3 کیلومتر نو په دې وجه باندې موږ چې د ډایرکشن په چینج کېدو سره په ډیسپلیسمنت باندې اثر پرې وته نو په دې وجه باندې ډیسپلیسمنت موږ 3 کیلومتر واغستو د دې وجه نه ډیسپلیسمنت زموږ سره یو ویکټر کوانټیټي شو ځکه چې د ډایرکشن په چینج کېدو سره په د باندې اثر پرې وته نو دا سی کوانټیټیز چې په کوم باندې د ډایرکشن د چینج کېدو سره اثر پرې نه وځي د موږ سکیلر وي او په کوم باندې چې د ډایرکشن د چینج کېدو سره اثر پرې وځي د موږ ویکټرز وي اوس پسې موږ راځو په دې پسې रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स तराजू जो वेक्टर्स मुंगा रिप्रेजेंट को पर दो तरीक़ों से यो तमुंगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वही और बल तमुंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही वह सिंबॉलिकली वेक्टर मुंगा रिप्रेजेंट को पर द्रेव तरीक़ों से यो द्वा द्रे सिंबॉलिकली मुंगा वेक्टर पर द्रेव तरीक़ों से रिप्रेजेंट को न मुंगा एक नंबर तरीक़ा दा च मुंगा यो अल्फ़ाबेट वली को कैपिटल या स्मॉल और द पास पे सो को एरो को लकसंग च दा मुंग तखकारी द पास पे मुंगा कड़ी द एरो यो अल्फ़ाबेट मुंगा वली को कैपिटल या स्मॉल और द पास पे सो को एरो को दा मुंग सर द वेक्टर द सिंबॉलिकली पहला तरीक़ा शवा द्वेमा तरीक़ा दा च मुंगा यो अल्फ़ाबेट वली को कैपिटल या स्मॉल और मुंगा ते द लांद एरो को दा मुंग सर द्वेमा तरीक़ा शवा और या द्रेमा तरीक़ा दा च मुंगा दा टके लगोंते के सवली को बोल्ड वली को मुंगा दा टके लगोंते के सवली को دا سه بولډ ولیکو نو په دې وجه باندې موږ چې دا زموږ سره درېمه طریقه شوه د ویکټر د ریپرزنټیشن نو سمبالیکلی موږ ویکټر ریپرزنټ کو په دریو طریقو سره کیپیټل یا سمال الفابet ولیکو د پاسه ایرو کو یا لاندې ته ایرو کو او دریم نمبر طریقه دا چې موږ دا ټکي یا د الفابet لګ سولیکو بولډ ولیکو دویم نمبر زموږ سره ریپرزنټیشن اف ویکټر دی ګرافیکل ریپرزنټیشن ګرافیکلی موږ ویکټر ریپرزنټ کو په یو ایرو سره دا زموږ سره چې کوم نو ګرافیکل ریپرزنټیشن دی د ویکټر نو ګرافیکلی موږ ویکټر په یو ایرو سره شو کوو یا په یو ایرو باندې ریپرزنټ کوو په ایرو کې زموږ چې دا چې کوم پوینټ نو دی ته موږ ټیل وای دی پوینټ ته په کوم پسې چې دا ایرو د دې ته موږ هډ وای دا لینګ اف ویکټر چې کوم دی دا لینګ اف ویکټر دا موږ ته سره کوي دا موږ ته میګنیچیوډ اف ویکټر را کوي او دا ایرو چې دنه دا مونږ ته ډایرکشن خي یعنی پاسل کې په دې ایرو کې مختلف قسم انفارمیشن پراتري د ویکټر چې کوم دا سٹارټینګ پوینټ ته دې ته مونږ ټیل وای دا چې کوم اینډ پوینټ ته دې ته مونږ هډ وای او دا کوم ایرو چې دنه دا مونږ ته ډایرکشن شو کوي او دا لینک اف ویکټر مونږ سره کوي میګنیچیوډ را کوي نو دا و زموږ سره د ویکټر ریپرزنټیشن سمبالیک او گرافیکل ریپرزنټیشن ان شاء الله په دې ځبانه موږ خپل ویډیو بندو د سکیلرز او د ویکټرز او په دې ځبانه د خپل لیکچر سٹاپ کومه سبب ان شاء الله بیا موږ ټایپس اف ویکټر سټډي کوو چې په دې ټاپک باندې چا څه کوېسچنی جو تاسو په کمنټ کې را لګلی شئ که ویډیو مو خوښ شوه لایک یې کړئ شیر یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو